Ете сме во кујната, со мене е доктор Викрам Чауван, welcome. Thank you. И Изабела која што ни помага со преводот и секако со подготовката. Меѓутоа, пред да представиме кон подготовката на лековите, она што сигурно дека ќе го прашаме, што е разликата меѓу традиционалната, стандардната медицина би се рекло и аюрведската? Каде да го бараме и спојот и она што ги разделува? What is the difference between the classic medical system and Ayurveda, and where is the same things? Ayurveda is natural medicine. Classical medicine, the modern medical system, is made from chemicals. It is mainly focused on symptoms of the disease, treating the symptoms. Ayurveda is focused on the whole body. It focuses on individual constitution of the person. Класичниот систем е повеќе фокусиран на хемиски препарати, а аюрведата е на природни начини на лекување на болестите, и класичната медицина се повеќе се фокусира на третирање на симптомите и нивно лекување и намалување, а аюрведата е повеќе на според личноста третирање на истите болести. Фокусирање на целото тело. Што значи тоа? Дека треба да се направи соодветен третман во зависност од карактеристиките исклучиво на една личност и тој третман нема да функционира кај некој друг? And that means that in Ayurveda you must make some individual treatment, and that treatment is not okay for another person? Yes, you are very much right. This is what I wanted to say. We diagnose the individual person through the pulse, through the face, through the hair, through the skin, through the body texture, and according to the individual personality, that is called prakriti or constitution. Every person has individual different constitution, and we make the remedy according to that. There are certain herbs which are good for everybody, certain natural herbs which are universal, and they can be given to everybody. But usually if there is complicated disease, then we diagnose according to different people. Според Аюрведа, докторот се согласува во прашањата и кажува дека секоја личност според Аюрведата треба да има според различната видот на кожа, лице, конституција, тој ја определува кој тип на терапија треба да ја има, кои билки треба да ги зема и со тоа да го подобри неговото здравје. Секој има своја конституција, а како се диагностицира со пулс? Што се слуша? How do you diagnose with pulse? We see our body is made up of 5 elements: earth, water, fire, air, and ether. 5 elements, and those 5 elements, they are represented by Vata, Pitta, and Kapha. Pitta is fire, Vata is air and ether, and Kapha is water and земја. Так, ајде да ни помогне Изабела со преводот. So we see, yeah, you can explain. So all the people, Сите луѓе се направени од 5 елементи: вода, воздух, земја, етер и оган. Според тоа, која комбинација од овие 5 елементи е направена, има 3 видови на луѓе: Вата, Пита и Кафа. Докторот кој ќе го допре пациентот, го диагностицира неговиот пулс, сега ќе ви објасни како. We see the inner health of the organs, not only the pulse volume rate, but inner health and the constitution. In this I see Vata, here we see Pitta, here we see Kapha. So in your body I see more Vata. Што значи тоа? Во моето тело гледам повеќе Вата. Што значи тоа? Vata makes you more creative, more talkative, more communicative, and more friendly and imaginative. Креативна, зборлеста, комуникативна, со многу фантазија. Како се станува, ова ни се загрева, може би не е лошо да го... Жишко. Може би не е лошо да го исклучиме за кратко, додека да започнеме со подготвувањето на лековите. Морам да прашам како се станува аюрведски лекар. Се студира класично медицина, па потоа се надоградува знаењето или има посебен процес? How you can become an Ayurvedic doctor? In India, it is a system, it is proper system, it is recognized by Government of India. It is 5 years graduation course, and after 5 years there is 6 months internship in a hospital. That is graduation. And after that there is, if somebody is interested, then he can do specialization, that is post-graduation. It is for 3 years. So I did post-graduation, I studied 8 years.
basic graduation, then I studied herbal pharmacology for 3 years. Во Индија постои училиште кое што е универзитет кој што е признано од владата на Индија и истиот е 5 години до дипломски, потоа после од кој ќе се завршат овие 5 години, 6 месеци треба да имаат работно искуство во болница и потоа уште 3 години постдипломски со кое што кажува докторот дека тој ги има завршено сите 8 години. Така. И особено хербална фармакологија, односно ги проучувал билките во рамки на својата специјализација и токму затоа е навистина вистинскиот човек кој што може да ни презентира утрово како тие билки, како зачините може да се искористат за подобрување на нашето здравје. Што ставаме тука? Зашто се лековите денеска? I thought about very simple things today to demonstrate because everybody have access to these things. These are rose petals. Nowadays, many people they are suffering from constipation because of the fast food, because of stressful lifestyle. They don't evacuate for 1 day, 2 days, sometimes 4 days also. So this is rich in fiber, and I'm going to make a herbal jam made from this rose petals. So you can just warm the petals. Just these are fresh Да го petals. уклучиме, тоа што аз го исклучив. Значи сега подготвуваме лек кој што е од розини ливчиња, добар е за констипација. Како што самиот лекар кажа, во ова време на брза храна, на брз начин на живот и ретки оброци кои што ни го забавуваат метаболизмот, многу луѓе им патат од констипација и неретко имаат проблеми со исфрлањето, па заради тоа е добро да се искористи токму овој лек кој што се базира на иситнети розини ливчиња, еден своевиден джем од билки би се рекло. Што се става, се иситнуваат и се посипува со шеќер. Така? I added some rose petals and 200 grams of rose petals and then 4 spoonful of this sugar. Значи на 400 грама розини ливчиња се ставаат 4 лажици шеќер и потоа замешуваме. Треба да остане вака суво, it should be remain dry. Yeah, just like this. Значи се пропржува на суво, значи не се суво, не се става никаква маснотија, а потоа се додава And then you add some honey. Потоа се додава мед. Can you hold it? Две лажици. Да. Значи 2 лажички мед. Mix it. Да мешам, добро, еве, јас сум помошник да научам нешто од лековите. Значи ги промешуваме лажичките мед со розините, ливчиња и шеќерот додадени претходно. Што е ова? This is a vanilla powder just for taste, flavor. За подобар вкус на джемчето додаваме малку ванилин прав You can add some more. и повторно од ливчињата. Ливчињата се спомена лекарот дека се богати со влакна и токму поради тоа ја регулираат микрофлората во вашите црева, па ова подсеиде. Basically, it should. The purpose of heating is to melt the sugar. Целта на загревањето е да се стопи шеќерот добро и да се соединат така. There is another way, alternative way. You can just keep the petals in a jar and you can put the sugar and leave it in the sun for 3 days. Алтернативен начин е да се стават сите розини ливчиња во една тегла, да се стави шеќерот и да се чува теглата затворена на сонце. Тоа е подолготраен процес, зашто треба да се чува на сонце околу 3 дена со цел шеќерот да се стопи и да се помеша со ливчињата. Меѓутоа ова побрзата варијанта веднаш се подготвува за отприлика 2 минути завршена работа. So now the sugar is gone, it is melted and mixed up well. So, but that natural method is better. Овој другиот подолготрајниот начин е подобар, иако еве и на овој начин успеавме. Стопен е шеќерот, сега е споен со розините ливчиња и што е следно? What's the next step? Then you just keep it. Потоа го ставаме во чинија. This is jam. This is your jam. That's it. Тоа е джемот. Всушност тоа е лекот. Како се конзумира? You How do you can just consume? consume 1 spoon of this. 1 spoon with the milk. Just take some milk in the night.
Значи навечер земате шолја млеко и додавате една лажица од овој, како што го нарековме, You can, хербален джем. this I have kept this almond oil also. Бадемово You can масло. add almond oil in milk Додадете бадемово масло во and it млекото. is better for constipation. And this is hot. You can either consume it. Аха. Джемот This is very посебно. Добро. Много вкусно. If you can't make the jam, you can take fresh flowers. You can eat them with milk. Значи, розините левчиња може и свежи, заедно со млеко, во кој што има ставено малку бадемово масло, може да ги конзумирате пред оброк, после оброк, before eating, after eating. After eating, just before going to bed. And Секогаш навечер пред спиење по оброк. this is very, very tasty. Значи е вкусно. Јас те пробам подоцна, затоа што колку и да сум зборлеста, како што кажа докторот, не можам и да зборувам и да џвакам истовремено. Тоа е лекот за констипација. Што е со лекот за диабетес, кој што исто така го споменавме, кои се состојките што ни се потребни? And then another remedy I want to show to my viewers, this wonderful remedy for a disease called diabetes. Да, лек за диабетес, лек за покачено ниво на шекер во крвта. Sugar is mainly because of stress. Whenever there is stress, the fluctuation of sugar levels. So I would suggest try to avoid stress, remain calm, and the sugar level will be normal. Секогаш кога има стрес, секогаш се зголемува и варира шекерот во крвта, така што докторот препорачува да нема стрес и сите да бидат релаксирани. Сите лекари препорачуваат да нема стрес и да бидеме релаксирани, тоа е најтешкиот начин. Is the hardest thing to do is avoid stress. Avoid stress, that is very big question. So, first of all, living close to nature is very important. So people are running around, they don't sleep well, they just run after money and everything. Money is also important, but to balance life, it is very important to balance the life. Take some vacation with your family and balance it with work. Да се живее во близина на природата, препорачува докторот и исто така и парите се исто така важни, но сепак да се балансира сето тоа и да се оди повеќе на одмори и да се Со семејството да се Да. поминува време. Go for massage regularly, истои на масажи. Редовно. once in a week. Да го видиме лекот, let's see the medicine. Yeah. Ова е These лекот за диабетес. This is cumin, black cumin, and this is turmeric, curcuma. Куркумен, This is cinnamon, да. cinnamon, Cinnamon. cinnamon. So this is powder. I have made powder of this. Ова е водитна прав. Just take once, little bit, about this much quantity of cinnamon Значи некаде четвртина лажичка цимет, and this much quantity of. половина лажичка од куркуминот се замешуваат и I don't have powder right now. So just make the powder of this. може да Подобро би се било, така, да, од кимот да биде во прав за Помена. подобро да се искористува. And Тоа this, може да го направите тоа и со обична мелница за кафе или пак оној дел од блендерот што го имате за мелење, ги замешувате и and mix the powders together, Измешајте ги сите видови на прав заедно. and then you eat it every и night. само го Can be morning and evening together, just Наутро и навечер. 1 hour before meals, before food. Наутро и навечер по една лажичка пред јадење. може ли да се зема со некаква течност, затоа што сепак се работи за прав, може би е тешко за да се проголта само една лажичка, особено. With some Сует? sweet. But then the sugar level will increase. Can be taken with the milk. Со млеко. Со млеко, да. Can be taken with milk. That's okay. Меѓутоа, ова е само еден сегмент од лечењето. Што со храната? Луѓето обично имаат погрешна перспектива дека ако јас го земам лекот по една лажичка секој утро и секоја вечер, секој биде во ред, можам да јадам што сакам и колку сакам. This is just one segment from the treating the diseases and what is with the food. Some of the people think that if I take this medicine from one spoon and Yeah. eat, everything will be okay. No, this is just a solution, a natural solution which I have given. But the real solution is within you. You have to manage your lifestyle. You have to manage your diet. It is very important in sugar patients. They should take care of their diet. Avoid juices, fruit juices. Avoid sugar products. And stress is major factor in diabetes, as I told you earlier. So try to get rid of that part.
Ова е само еден природен начин на кој што може да се регулира дијабетесот, но сепак во комбинација со ова треба да има и добра исхрана, да се внимава на исхраната кај пациенти што имаат дијабетес и да го избегнуваат стресот, како што кажа и претходно. Exercise is also one thing. I forgot. Јато исто така. Добре. Значи мене на целиот животен стил, а лековите, односно овие домашни направени аюрведски лекови се само помошно средство кое што може да не насочи во патот. Минатиот пат кога бевте, рековте дека ќе донесете нешто од индиските билки кои што ги нема во Македонија. Донесовте ли нешто? The last time when you were here, you said that you are going to bring something from India, that some of the herbs that we haven't here in Macedonia. Yes, I remember. I promised I will bring Arjuna. So I have brought Arjuna here. Now I have brought a lot of Arjuna tea. It's a herbal tea I have brought with me, and that tea. Зашто е добар овој ти? Чај? That is a chai. So that can be consumed like a tea. So it's very good. Значи, Докторот кажа дека, како што ветил, дека донел чај од Арджуна, кој што во вид на чај може да се користи. Тоа е билката за која што претходно сте зборувале. Good for cholesterol and да, одличен за холестерол. Сите оние кои што имаат проблем со холестеролот, еве одлична можност да пробаат нешто ново и начин како да го контролираат. Докога останувате во Македонија, како може да ве контактираат оние кои што се заинтересирани да поднаучат нешто од аюрведската медицина? How long you will be here in Macedonia, and how to contact you to learn something for Ayurveda? yeah. I am for 10 days. I am in Macedonia. There is a Planet Ayurveda Center in Kozara, and she can give you the number. Докторот е тука 10 дена. Тој ќе престојува и ќе може да држи консултации во Планета Аюрведа. Тоа е центарот кој што се наоѓа на улица Козара број 31. Сите информации подетални може да ги добиете на приемницата на Сител телевизија. Јас ви благодарам, се надам дека ќе имаме можност да испиеме еден чај од Арджуна додека сте тука. She thanks you, and she hopes that you are going to drink some tea from Arjuna. Yes, I regularly drink every day. Thank you. Благодарам следнаш. Thank you very much. И од кујната се селиме повторно во музиката, како најава за